عزیزان گرامی، خداوند یسوع مسیح کے اس بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ہیریس حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس لمحے اس وقت ایک خاص موضوع سخن کے ساتھ، جس کو عام زبان میں چھٹا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس چھٹے کلمے کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام سے چند لمحات محو گفتگو ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، یہ جو چھٹا کلمہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے ان 7 کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، یعنی ان 7 آخری باتوں میں سے ایک آخری بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہی۔ یہ بات صرف یوحنا رسول کی انجیل کے باب نمبر 19 کی آیت نمبر 30 میں ہمیں ملتی ہے۔ باقی سینپٹک گاسپلز جو ہیں، یا جو انجیل متفقہ ہیں، یا جو اناجیل ہیں، ان کے اندر یہ بات نہیں تحریر شدہ ملتی۔ اس بات کا ذکر صرف خداوند یسوع مسیح کے چہیتے شاگرد یوحنا رسول نے ہی کیا ہے، جسے میں آپ کے سامنے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 19 کی 30ویں آیت مقدسہ سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ جب ہم بات کرتے ہیں تمام ہوا، تو عزیزان من، کیا تمام ہوا؟ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے کہ کیا تمام ہوا جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی آخری سانس کھینچی تکلیف کے ساتھ؟ کیونکہ صلیب پر ہر مرنے والا شخص اپنی سانسیں بہت مشکل سے لیتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی سانس کھینچتا یا اپنی سانس لیتا، تو زور اس کے پاؤں میں لگے ہوئے کیلوں اور ہاتھوں میں لگے ہوئے کیلوں پر پڑتا، جس سے اسے اور اذیت ہوتی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس اذیت کے ساتھ، میں سوچتا ہوں، ایک سانس کوشش کے ساتھ کھینچا۔ جو بات ان کے منہ سے نکلی، گریک کے اندر یہ لفظ ہے ٹیٹلسٹائی، جس کا مطلب انگریزی میں ہے اٹ از فنشڈ، اور اردو میں ہے تمام ہوا۔ یعنی یونانی زبان میں یہ ایک لفظ ہے، اور انگریزی میں 3 ہیں، اور اردو زبان میں یہ 2 الفاظ ہیں، تمام ہوا۔ مگر کیا تمام ہوا؟ اصل میں باغ عدن میں کیا گیا آدم سے وعدہ تمام ہوا کہ عورت کی جو نسل ہے وہ ابلیس کے، سانپ کے سر کو کچلے گی۔ یہ وعدہ وفا ہوا، یہ وعدہ تمام ہوا۔ پھر ابراہیم کے ساتھ دہرایا گیا وہی وعدہ کہ تیرے وسیلے سے سب قومیں برکت پائیں گی، یعنی ابراہیم کی نسل۔ اور پالوس رسول کہتا ہے ابراہیم کی نسل سے مراد یسوع مسیح ہے، نہ کہ نسلیں۔ تو یعنی جو وعدہ باغ عدن میں آدم سے کیا گیا، جو وعدہ بعد میں ہمارے باپ ابراہیم سے دہرایا گیا، آج وہ وعدہ وفا ہوا، اور یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ وہ وعدہ وفا ہوا، وہ وعدہ پورا ہوا۔ پھر اس کے اندر یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ایک لفظ پر مبنی اصطلاح ہے ٹیٹلسٹائی، تمام ہوا، یہ ایک اعداد و شمار کی ٹرم ہے، یہ ایک اکاؤنٹنگ کی ٹرم ہے، یہ ایک حساب کتاب کی اصطلاح ہے۔ یعنی جو حساب آدم کے کھاتے میں تھا، خدا کا گناہ گار ہونے کے ناطے، آج اس حساب کو ابن آدم نے جو ہے وہ چکتا کر دیا ہے۔
اور ابن آدم یہ کہہ رہا ہے خدا سے کہ جو میرے باپ آدم کا گناہ تھا یا جو نسل انسانی کا گناہ تھا، آج میں نے اس کا خمیازہ بھگت دیا ہے، تمام ہوا۔ مجھے لگتا ہے یہ بات آدم کی طرف سے تھی، انسان کی طرف سے تھی۔ خدا انسان کہہ رہا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا، خدا جو کچھ تیرا انسانیت کے کھاتے میں آتا تھا وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا چونکہ وہ ابن آدم بھی ہے اور ابن خدا بھی ہے، اور ابن خدا ہوتے ہوئے جب اس نے کہا تمام ہوا، تو خدا کی طرف سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی انسان کی نجات، مخلصی اور خلاصی کے لیے کیا جا سکتا تھا وہ تمام ہوا، وہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا یہ کہہ رہا تھا، آدم، نسل انسان تجھے خریدنے کے لیے، تیری رہائی کے لیے، تیری مخلصی کے لیے، تیری خلاصی کے لیے آسمان کے خزانے میں جو کچھ تھا اس کی آخری کوڑی تک ادا کر دی گئی ہے، یعنی آخری خون کا قطرہ بھی خدا نے انسان بن کے، اے انسان تیری مخلصی کے لیے بہا دیا ہے۔ اب آسمان کے خزانے میں کچھ نہیں رہا، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، ختم ہو گیا ہے۔ مگر اس نے تجھے بچا لیا ہے، تجھے رہائی دے دی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے کہا آج انسان کی مخلصی کا کام تمام ہوا، آج انسان کی نجات کا کام تمام ہوا۔ آج خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا اٹ از فنشڈ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج اس نے انسان کے گناہ کا کفارہ دے دیا ہے۔ آج جو باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کی دیوار باغ عدن سے حائل ہوئی تھی، آج اس دیوار کو گرا دیا گیا ہے۔ آج وہ ہیکل کا پردہ پھٹ جانے کو ہے، آج وہ قربانیوں کا سسٹم ختم ہو جانے کو ہے، کیونکہ تمام قربانیوں کے علامتی برے جو ذبح ہو چکے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہنے کو، کیونکہ خدا کا برا قربان ہونے کو ہے۔ اس لیے اس نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان دے، اس نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، ٹیٹلسٹائی۔ عزیزان من، بائبل مقدس کے اندر 300 سے زیادہ نبوتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں موجود تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ نبوتیں جو تھیں وہ لفظ بلفظ پوری ہوتی ہیں، اور آج جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ عورت کی نسل جس کا پہلا انجیلی وعدہ باغ عدن میں کیا گیا تھا اور ابراہیم کے ساتھ دہرایا گیا تھا، آج وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو تمام نبوتیں جو انبیاء اکرام کے وسیلے سے دی گئی ہیں، آج وہ نبوتیں تمام ہوئیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، کہ وہ نبوتیں پوری ہو گئیں، وہ نبوتیں تمام ہوئیں۔ اب کوئی نبوت پوری ہونا باقی نہیں ہے۔ عزیزان من، جب یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب ہے انسان کی نجات کے لیے وہ جو واحد راستہ تھا کہ خدا انسان بنے اور انسان کے گناہوں کا کفارہ صلیب پر دے، آج وہ کفارہ دے کر اس نے یہ کہا کہ وہ کفارہ
तमाम हुआ, यानी इंसान के सारे कुफर का कफारा मैंने दे दिया है, और कहा तमाम हुआ। इसका ये भी मतलब था जब यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, कि वो वाहिद इंसान की नजात का हल था, उस हल से इंसान को नजात बख्श दी गई है, और नजात का काम तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की एक दिल सोज दुआ है जो यूहन्ना रसूल के इंजील के बाब नंबर 17 में है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलूबियत से कबल ये दुआ की, और इस दुआ के अंदर बहुत से खूबसूरत पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं इस मजमून के तनाज़र में रहते हुए एक बात आपके साथ जो यूहन्ना 17 में बाब की 4 आयत में है वो बांटना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और आगे उन्होंने कहा, ऐ बाप, अब वो वक्त आ गया है कि तू अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। लफ्ज़ जलाल का मतलब है कि तेरा करदार रिवील किया जाए। जो काम तूने मुझे दिया था तेरे करदार को रिवील करने का, वो मैंने तेरे करदार को रिवील करके इंसानों के दरमियान रह के जाहिर करके पूरा करके तमाम कर दिया है, और उन्होंने जान लिया है कि मैं तुझसे निकला हूं, और अब ये वक्त आ गया है कि तब तू अपने बेटे का करदार जाहिर कर। मैंने तेरा करदार जाहिर किया है। तो वो दुआ मांग रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने तमाम कर लिया है, अब तो वो कुर्बानी की मौत मुझे दे जिसके लिए तूने मेरे लिए ये बदन तैयार किया था। क्योंकि तू कुर्बानियों से और नज़र की कुर्बानियों से खुश ना हुआ, इसलिए तूने जो मेरे लिए बदन तैयार किया था अब उस बदन को कुर्बान होने दे, और ताकि तेरे बेटे का जलाल जाहिर हो कि तेरा बेटा इंसानियत से किस कदर मोहब्बत रखता है। जिस तरह तूने मोहब्बत रखी उसी तरह तेरा बेटा भी इंसान की मखलसी और नजात और खलासी और तेरे साथ मिलाप में किस कदर तेरे मंसूबे का हिस्सा और तेरे पाक रूह के साथ मिलकर तसलीस का वो रुकन है जो इंसानियत के लिए दर्द रखता है। तो इसलिए वो वक्त आ गया है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था वो मैंने करके तेरा जलाल जाहिर किया है। देखिए, उस वक्त होता यह था कि जब एक मालिक अपने नौकर को किसी काम के लिए भेजता था, किसी मिशन पर भेजता था, तो जब वो नौकर वापस आता काम करके, काम मुकम्मल करके, तो वो आके अपने मालिक से कहता टेटेलेस्टाई कि जनाब मालिक, जो काम तूने मुझे करने को भेजा था उसको मैं करके आ गया हूं। मिशन हैज अकम्प्लिश्ड। तो यीशु मसीह जिस काम को बतौर आसमानी मिशनरी करने के लिए जमीन पर आए थे, बाप से अब वो कह रहे हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने तेरा जलाल जाहिर कर दिया है। अब तू मेरा जलाल जाहिर कर। मेरा जलाल कैसे जाहिर होगा? मेरा जलाल सलीब पर जाहिर होगा, जो तेरे मंसूबे का हिस्सा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। अजीज़ा ने ग्रामी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताइए कि सलीब पर कितने घंटे लटके रहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ, टेटेलेस्टाई। अगर आपने कभी गौर नहीं किया तो आज कीजिए मेरे साथ। मैं चाहता हूं आप बाइबल मुकद्दस में से देखिए, मरकस रसूल की इंजील बाब नंबर 15 आयत नंबर 25, यानी 15वें बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा खुदावंद के कलाम से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और पहर दिन चढ़ा था
जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया। पहर दिन चढ़ा था, क्योंकि रात की तारीकी में 9 पेशियां हो चुकी थी। रात के अंधेरे में 9 पेशियां की जा चुकी थीं, और अब जुम्मे का रोज था, जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, और पहर दिन चढ़ा था जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। जब पहर दिन की बात है तो आज मौजूदा वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे का वक्त था। सुबह 9 बजे के करीब उन्होंने उसे सलीब पर जड़ दिया, 9 इंच के कीलों के साथ। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ लूका रसूल की अंजील को भी खोलिए, बाब नंबर 23 और आयत नंबर 44। लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। अब आपने देखा, अंधेरा छाया रहा दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। हमने बात की, पहर दिन चढ़ा था जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, और यह सुबह 9 बजे का वक्त था। दोपहर तक वो सलीब पर लटका रहा, यानी पहर और दोपहर के दरमियान 3 घंटों का वक्फा है। और फिर दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, जो कि 3 बजे तक का वक्त है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी वो सेकंड लास्ट बात कही, जिसे छठा कलमा कहा जाता है, और कहा कि तमाम हुआ। यानी सलीब पर 6 घंटे लटके रहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इट इज फिनिश्ड, टेटेलेस्टाई, तमाम हुआ। अजीज़ान गिरामी, इसके अलावा और क्या तमाम हुआ? जब आप पैदाइश की किताब के बाब नंबर 15 को खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं, तो खुदा ने 15वें बाब में अब्राहम से जो वायदा किया, खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम देख, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा बहुत नाम करूंगा, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, और मैं तेरी सिपर हूं। मगर चूंकि बाप अब्राहम की नज़र सिर्फ अपने बेटे को देखने की थी, जिसका खुदा ने वायदा किया था, तो अब्राहम ने खुदा से कहा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो दुनिया से बेऔलाद जा रहा हूँ, और मेरा जो कुछ भी है उसका वारिस तो मेरा नौकर अलीआज़र होगा। तो खुदा ने कहा, वो तेरा वारिस नहीं बनेगा, जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही होगा। खुदा ने उससे कहा, कैसा कर, 3 साल की एक बच्चिया ले, 3 साल की एक बकरी ले, 3 साल का एक मेंढा ले, एक कुमरी ले और एक कबूतर ले, और इनको ज़िबा कर, जानवरों के टुकड़े कर, एक इधर एक उधर। इब्राहिम ने ऐसा ही किया। शाम हुई तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक जलती हुई मशल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। होता उन दिनों में उस इलाके में ये था कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कोई कॉल करती, कोई अहद करती, या एक शख्स किसी दूसरे को ज़मीन बेचता, तो वो ये कहता कि देख, मैंने अपनी ज़मीन तुझे बेच दी है, मैंने कीमत वसूल कर ली है, अब अगर मैं अपना वायदा ना पूरा करूं, अपनी ज़मीन तुझे ना दूं कीमत वसूल करके भी, तो मेरा यही हाल हो जो इन जानवरों का हुआ है। तो खुदा ने उस इलाके में जिस तरह कॉल और अहद बांधे जाते थे, अब्राहम से एक कॉल किया, एक वायदा किया, और वायदा ये किया कि अगर मैं वायदे का फर्जंद जिसका मैंने वायदा किया है तुझे ना दूं, तो मेरा यही हाल हो जो इन जानवरों का हुआ है। 3 साल की बच्चिया, 3 साल की बकरी, 3 साल का मेंढा, उनके दरमियान से खुदा गुजरा। अब्राहम और खुदा दोनों ने गुजरे, खुदा गुजरा, खुदा ने वायदा किया।
اور آج جب خدا نے وہ وعدہ پورا کر دیا تھا تو یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنشڈ، کہ تمام ہوا، یعنی جو وعدہ ابراہم سے کیا گیا تھا آج وہ وعدہ تمام ہوا، اور خداوند یسوع مسیح قربان ہو گئے۔ قوموں کو برکت، نجات، مخلصی اور خلاصی کا دروازہ کھل گیا۔ یہ وعدہ ابراہیم کے ساتھ جو کیا گیا تھا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے، اور آج ابراہیم کی نسل سے، یسوع مسیح سے سب قبیلے برکت پا رہے ہیں، جن میں سے میں ہوں، جن میں سے آپ ہیں۔ دیکھیے، جب سے یروشلم میں ہیکل بنی تب سے لے کے یہودی ان 3 جانوروں کی اور 2 پرندوں کی قربانیاں ہر روز کرتے تھے، جب سے یروشلم میں پتھروں کا خدا کا گھر بنایا گیا تھا اس وقت سے۔ اب ہر روز ڈیلی یہ 3 جانور اور 2 پرندے خداوند کے حضور ذبح کیے جاتے تھے، یعنی اس قول کو، اس وعدے کو دہرایا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ جب یہودی ان 3 جانوروں اور 2 پرندوں کو ذبح کرتے تھے تو بات اس میں یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو یاد دلاتے تھے کہ خداوند تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، اب اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تو تیار ہے نا۔ نہیں 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 نہیں، خدا جب ان سے یہ قربانیاں مانگتا تھا، خدا نے جب ان سے کہا تھا کہ یہ قربانیاں تمہیں گزراننا ہے اور وہ گزرانتے تھے، تو یہ خدا کو اس کا وعدہ یاد دلانا نہیں تھا، یہ انسان کو خدا کا وعدہ یاد رکھنا تھا کہ جو وہ وعدہ کر چکا ہے وہ پورا کرے گا۔ اور آج جب اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا تو اس نے کہا وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اٹ از فنشڈ ٹیٹلسٹائی۔ عزیزان من، جب سردار کاہن بے عیب برے کو ذبح کرتا اور دن کی آخری قربانی گزرانی جاتی، مینڈے کے سینگ سے بنا ہوا نرسنگا پھونکا جاتا اور قربانی کے اس بے عیب برے کا لہو پیش کیا جاتا، اور اس کو پیش کرنے سے پہلے، قربان کرنے سے پہلے، جو سردار کاہن تھا وہ یہ الفاظ منہ سے عبرانی میں ادا کرتا جو متوازی تھے ٹیٹلسٹائی کے، اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، کہ آج کا کام جو قربانیوں کا تھا وہ تمام ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہی الفاظ جو اس وقت ایک سردار کاہن دہراتا تھا، اس نے دہراتے ہوئے کہا تمام ہوا، اور وہ بھی اسی وقت جس وقت ایک سردار کاہن قربانی کرتے ہوئے یہ الفاظ دہراتا تھا اور کہتا تھا کہ تمام ہوا۔ یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ تمام ہوا؟ یہ تو ایک کاہن کہتا تھا۔ دیکھیے، عبرانیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قربانی بھی آپ ہی ہے اور کاہن بھی آپ ہے۔ وہ آسمانی مقدس میں، آسمان میں جو ہیکل ہے، جو حقیقی خیمہ ہے، جو اصلی خیمہ ہے، جو اصلی مقدس ہے، جس کا نمونہ زمین پر تھا، اس جب اصلی مقدس میں گیا تو قربان ہونے کے بعد لکھا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر باپ کے سامنے حاضر ہوا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ وہ ہمارا سردار کائن ہے ملک صدق کے طور کا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنشڈ، وہی الفاظ جو ایک کائن دن کی آخری قربانی کرنے سے پہلے دہراتا تھا۔ لیکن اس دن کاہن نے الفاظ تو ادا کر دیے مگر اس کے ہاتھ سے برہ چھوٹ گیا، اس لیے کہ جس کو یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ قربان ہوا اور قربانیوں کا نظام اختتام پذیر ہوا، اور یسوع مسیح نے کہا اٹ از فنشڈ۔ عزیزان من،
जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो उसका मतलब ये था कि जो वो ज़मीन पर करने के लिए आए थे, जो वो मिशन ज़मीन पर लेकर आए थे, जो काम उन्हें ज़मीन पर करना था, जो काम उन्हें खैमा इज्तमा के कोर्ट यार्ड में करना था, यानी कुर्बानी का काम, वो काम तमाम हुआ। और अब जब वो ज़मीन पर यानी कोर्ट यार्ड पर अपना काम तमाम करके, जिसे वो ज़मीन पर बतौर आसमानी मिशनरी करने के लिए आए थे, उन्होंने तमाम किया और उन्होंने कहा इट इज़ फिनिश्ड। वो ज़मीनी काम तमाम हुआ, मगर आसमानी हैकल में उनका काम शुरू हुआ। जब उन्होंने कहा तमाम हुआ, तो असल में उनके ज़मीनी काम का ये तमाम होना था, ख़त्म होना था, मगर आसमानी मक़दस में बतौर अब सरदार कायन उनके आसमानी मक़दस में बतौर हमारे शफायती के काम का शुरू होना था। इसके अंदर बड़े राज हैं, मगर मैं सिर्फ यहाँ तक यही कहूँगा, ज़मीनी मिशन तमाम हुआ, मगर आगाज़ होने को है आसमानी मिशन का। क्योंकि जब वो बाप के सामने आसमानी मक़दस में गया, तो अपना ही खून लेकर गया, ना कि बकरों और बछड़ों का। उसके अपने खून से हमारी खलासी हुई है। अज़ीज़ान मन, आखिरी अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आखिरी अल्फाज, और ये यीशु मसीह के आखिरी कलमात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर जब कोई मरग के बिस्तर पर हो और हर शख्स अपना कान करीब करके उसकी आखिरी आरज़ू, आखिरी बात सुनना चाहता हो कि वो क्या कह रहा है। सलीब पर मरते हुए हमारे नजात दहिंदा के आखिरी अल्फाज अहमियत के हामिल हैं, जिनमें से एक ये बात भी है, तमाम हुआ। सलीब पर लटका हुआ हमारा यीशु मसीह लहू लुहान, रसवाई की हालत में, मुंह पर जमा हुआ थूक लिए हुए, सलीब पर जड़े हुए 9-9 इंच के कीलों से लहू लुहान छिदी हुई कमर के साथ खुरदरी सलीब पर गालियां और ताने सुन चुकने के बाद कहता है तमाम हुआ। जितना इंसान उसे रसवा कर सकता था, इंसान ने उसे रसवा कर लिया। अब उसके पास और ज्यादा रसवा करने के लिए कुछ नहीं रहा। जितनी लानत और कड़वाहट और जिल्लत से भरी हुई मौत गुनाह की वजह से मिल सकती थी उस वक्त, वो मौत उसने कबूल करने के लिए कहा तमाम हुआ। इससे ज़्यादा और कोई जिल्लत अमेज़ मौत नहीं थी, वरना यीशु मसीह वो भी मरते। इसलिए उसने कहा तमाम हुआ। जो जुल्म इंसानियत के रूप में शैतानियत कर सकती थी खुदा के बेटे पर, वो जुल्म तमाम हुए। आज हमें सलीब पर फ़ख्र है कि सलीब पर खुदा का बेटा लटका हुआ है, जिसने हमें नजात बख्शने के लिए कोई कसर ना उठा रखी, और हमें पाने के लिए, हमें बाप से मिलाने के लिए, हमारा कफारा देने के लिए जो कुछ आसमान के खजाने में था उसने सब लुटा दिया और मुझे और आपको खरीद लिया। और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। अब आसमान के खजाने में कुछ नहीं रहा, सब कुछ दे के उसने मुझे और आपको खरीद लिया है, मुझे और आपको पा लिया है। मेरी दुआ है कि काश ये कलमा महज आपको रवायती तौर पर सिर्फ और सिर्फ गुड फ्राइडे को याद ना आए, हमेशा जिंदगी भर आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को तकते रहें, आंखों के सामने रखें, और उनके ये अल्फाज मेरे और आपके लिए हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहें। तमाम हुआ, इट
is finished. Tetelestai. अपना ख्याल रखिए, अपने घराने का ख्याल रखिए। यस्सु की कहानी अपनी औलाद के साथ बांटिए, अपने प्यारों के साथ बांटिए। मैं किसी एक और मौज़ूए सुखन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश, पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।